ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಓಂ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ವಯಾಃ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ, ದ್ವಿಪ್ರಕಾರಾಃ ಇತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಅಸುರಾಶ್ಚ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ತತಃ ಪರಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷಪ್ಪ, ಇದೇನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಬ್ಬಾ, ಟೇಬಲ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗೇ ಹಿಂಸೆ. ಸೊ ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ವಾಗಾದಯಃ ದೇವಾಶ್ಚ ಅಸುರಾಶ್ಚ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಮ್ ಅಭೂತ್. ತತ್ರೈವ ಪಠಾಮಿ. ಉಚ್ಯತೆ ತಸ್ಯೈವ ತದೇವ ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ. ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ವಾಗಾದಯಃ ಕಥಂ ಪುನಃ. ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ವಾಗಾದಯಃ ते ಸಂತಾನಂ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸಂತಿ. ಕಥಂ ಪುನಸ್ತೇಷಾಂ ದೇವಾಸುರತ್ವಂ. ಪ್ರಾಣಾಃ ವಾಗಾದಯೋ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಜಾಪತೇರೇವ ಪುತ್ರಾಃ ಸಂತಾನಂಚ. ಯದಾ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂತಾನಂ ಭವತಿ ಕಥಂ ತೇ ದೇವತ್ವಂ ಅಸುರತ್ವಂ ಭವಂತಿ. ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಪುತ್ರಾಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸದೃಶಾಃ ಏವ ಭವೇಯುಃ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ, ಸುವರ್ಣಾತ್ ಜಾಯಮಾನಂ ಸುವರ್ಣತ್ವಮೇವ ಭವತಿ. ಸುವರ್ಣಾತ್ ಜಾಯಮಾನಾಃ ಪದಾರ್ಥಾಃ ಸೌವರ್ಣಪದಾರ್ಥಾಃ ಭವಂತಿ. ಮೃದಃ ಜಾಯಮಾನಾಃ ಮೃಣ್ಮಯಾಃ ಭವಂತಿ. ಮೃದಃ ಜಾಯಮಾನಾಃ ಕಿಂಚಿತ್ ಶಿಲಾಮಯಾ ನ ಭವಂತಿ. ಅತಯೇವ ಉಚ್ಯತೆ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಜಾಯಮಾನಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ವಾಗಾದಯಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರೂಪಾಃ ಭವೇಯುಃ. ಕಥಂ ತೇ ದೇವಾಶ್ಚ ಅಸುರಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ. ಅಂದರೆ ದೇವಾಸುರಯೋರ್ ಭೇದಃ ಕಿನ್ನಿಮಿತ್ತಃ. ಮೂಲಕಾರಣಂತು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಉಭಯೋರಪಿ. ಮೂಲಕಾರಣಸ್ಯ ಏಕತ್ವಾತ್ ತಯೋಃ ಭೇದಃ ಕಥಮುತ್ಪನ್ನಃ ಇತಿ. ಕಾರಣಾತ್ ಜಾಯಮಾನಂ ಕಾರಣಲಕ್ಷಣಮೇವ ತತ್ರ ಭವತಿ. ಕಾರಣಾತ್ ಜಾಯಮಾನೆ ಕಾರಣಲಕ್ಷಣಮೇವ ಭವತಿ. ಯದಿ ಪ್ರಜಾಪತೇಸ್ ಜಾಯಮಾನಾಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ವರೂಪಾಃ ಏವ ಭವೇಯುಃ, ಪ್ರಜಾಪತಿತೋ ಭಿನ್ನಸ್ವರೂಪಾಃ ಕಥಂ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ. ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ವಾಗಾದಯಃ ಕಾಮ ಇಟ್ಟು ಕಥಂ ಪುನಃ ತೇಷಾಂ ದೇವಾಸುರತ್ವಂ ಇತಿ. ಕಾಮ ವಾ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ವಾ ಇತಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮೋ ವಾ ದಾತವ್ಯಃ. ವಾಗಾದಯಃ ಕಥಂ ಪುನಃ ತೇಷಾಂ ದೇವಾಸುರತ್ವಂ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಜಾಪತಿತ್ವಂ ಭವೇತ್, ದೇವಾಸುರತ್ವಂ ಕಥಂ ಭವತಿ. ದೇವಾಸುರತ್ವಂ ಭವತಿ ಕಿಂತು ಪ್ರಜಾಪತಿನಿಮಿತ್ತಂ ನ ಭವತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿನಿಮಿತ್ತಂತು ಪ್ರಾಜಾಪತಿತ್ವಂ ಉಭಯೋರಪ್ಯಸ್ತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿತಃ ಜಾತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವಮಸ್ತಿ. ತಥಾಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನ್ಯನಿಮಿತ್ತಂ ತೇಷಾಂ ತಯೋರ್ಭೇದಃ. ಕಿಂ ತತ್ ಅನ್ಯನಿಮಿತ್ತಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜನಿತ ಕರ್ಮಭಾವಿತಾಃ ದ್ಯೋತನಾತ್ ದೇವಾ ಭವಂತಿ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಜನಿತ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭಾವಿತಾಃ ದ್ಯೋತನಾತ್ ದೇವಾ ಭವಂತಿ. ಸೊ ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಜನಿತ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭಾವಿತಾಃ. ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಉಪಾಸನಂ, ಕರ್ಮ ಇತಿ ಆಚರಣಂ, ಕರ್ಮೈವ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಕರ್ಮಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಉಪಾಸನಾನಿ ಯೇ ಆಚರಂತಿ ಆಚರ್ಯ ಚ ಭಾವಿತಾಃ. ಭಾವನಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ಮನನಂ ಚಿಂತನಂ ಧ್ಯಾನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ.
ಭಾವಿತಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತದ್ಧ್ಯಾನೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಾಃ ಇತಿ. ತತ್ ನಿರಂತರಚಿಂತನೇನ. ಸಿ ಚಿಂತನಂ ಕರ್ಮ ಆಚರಣಕಾಲೇಪಿ ತಸ್ಯೈವ ಭವತಿ. ಚಿಂತನಮಿತಿ ಮಾನಸಿಕಂ ಕಿಂತು ಆಚರಣಕಾಲೇಪಿ ತತ್ ಚಿಂತನಂ ಭವತಿ ನ ವಾ. ಸಿ ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ತದೇವ ಕರ್ಮ ಮನಸಿ ಪುನಃ 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 ಆವರ್ತ್ಯತೆ. ಮನಸಿ ಏವ ಸ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅತ ಏವ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕಂ ವಾ ಕೇವಲಂ ಮನಸಃ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವಾ. ಕರ್ಮ ಆಚರಣ ನ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ಯದಿ ಪೃಚ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಭೋಗಾದಿ ಅನುಭವೋಪಿ ದರ್ಶನಮಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಕರೋತಿ. ದರ್ಶನಮಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ, ಕರ್ಮಾಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ, ಚಿಂತನಮಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ. ಚಿಂತನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಭಾವನಂ ಧ್ಯಾನಂ. ಭಾವನಂ ಧ್ಯಾನಂ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ. ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಭೋಗಃ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ. ಏವಂ ಕೇವಲಂ ದರ್ಶನಮಪಿ ಆಸಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ದರ್ಶಯತಿ ಚೇತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ. ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ, ಆಸಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನಂ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ದರ್ಶನಂ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಾಚರಣಂ, ಭೋಗಃ ಧ್ಯಾನಂ. ಏತತ್ ಚತ್ವಾರಿ ಕಾರಣಾನಿ ಭವಂತಿ. ಏತತ್ ಚತ್ವಾರಿ ಕಾರಣಾನಿ. ಏವಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಮನಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಜಾಯತೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಜಾಯತೆ ಮನಸಿ, ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿದಪಿ ಜಾಯತೆ. ಈವನ್ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಜಾಯತೆ. ಚಲಚ್ಚಿತ್ರಾದಿ ದರ್ಶನೇನಾಪಿ ಭವತಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪಠನೇನಾಪಿ ಭವತಿ, ಜನಾನಾಂ ದರ್ಶನೇನ. ಯದಾ ಅತ ಏವ ಜನಾನಾಂ ಸಂಗತ್ಯಂ ಸಂಗಃ ಜನೈಃ ಸಂಗಂ ಜನೈಃ ವಸತಿ ಯತ್ರ ತೇಷಾಂ ಪುನಃ 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 ದರ್ಶನೇನ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಜಾಯತೆ. ಜಾಯತೆ ನ ವಾ? ಅತ ಏವ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಜಾಯತೆ. ಏವಂ ಚತುರ್ವಿಧ. ಅತ್ರ ತು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮೈವ ಉಕ್ತಂ. ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದರ್ಶನಮಪಿ ಭೋಗೋಪಿ. ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ದರ್ಶನಂ, ಮನಸಾ ಚ ಭೋಗಃ, ಆಸಕ್ತ್ಯಾ ಭೋಗಃ. ಏತತ್ ಸರ್ವಮಪಿ ಅತ್ರೈವ ಏತಯೋರೇವ ಅಂತರ್ಭವತಃ. ಏತೆ ಸರ್ವೇಪಿ ಅಂತರ್ಭವಂತಿ ಇತಿ ಅವಗಂತವ್ಯಂ. ಶಾಸ್ತ್ರಜನಿತ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಭಾವಿತಃ. तो शास्त्रोक्तकर्म तत्रापि दर्शनमपि शास्त्रोक्तदर्शनं भवति, लौकिकदर्शनं भवति. अत्र पूर्णं वाक्यं पठामि. द्योतनात् देवा भवन्ति ते एव स्वाभाविकप्रत्यक्ष अनुमानजनित दृष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविताः असुराः. अत्र पश्य. सी शास्त्रजनितकर्मज्ञानभाविताः इति देवाः, किन्तु स्वाभाविककर्मज्ञानभाविताः असुराः. ಸೊ ಉಭಯವಿಧ ಕರ್ಮ, ಉಭಯವಿಧ ಧ್ಯಾನಂ ಚಿಂತನಂ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯೈಃ ದರ್ಶನಂ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಾಚರಣಂ, ಮನಸಾ ಭೋಗಃ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾನಂಚ. ಏತತ್ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಚತುರ್ವಿಧ ಕರ್ಮಾಣಿ ದ್ವಿವಿಧಾನಿ ಭವಂತಿ, ಲೌಕಿಕಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಂಚ. ಯಥಾ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯೈಃ ದರ್ಶನಂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತದರ್ಶನಂ ಭವತಿ, ಲೌಕಿಕದರ್ಶನಂ ಭವತಿ. ಲೌಕಿಕದರ್ಶನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯದರ್ಶನಂ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತದರ್ಶನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಾನುಗುಣ್ಯೇನ ತದ್ದರ್ಶನಂ ಭವತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಏತತ್ ಪವಿತ್ರಮಿತಿ ಪಶ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪವಿತ್ರತಯಾ ಪಶ್ಯತಿ. ಏತತ್ ಅಪವಿತ್ರಂ ಏತತ್ ಅಯೋಗ್ಯಮಿತಿ ಪಶ್ಯ ಇತಿ ಅಯೋಗ್ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಸಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕದೃಷ್ಟ್ಯಾ ರಾಗದ್ವೇಷೇಣ ಪಶ್ಯತಿ, ರಾಗೇನ ಪಶ್ಯತಿ, ದ್ವೇಷೇಣ ಪಶ್ಯತಿ. ಲೌಕಿಕದರ್ಶನಂತೂ ರಾಗೇನ ದ್ವೇಷೇನ ಭವತಿ. ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅತ್ರ ಏವಂ ದರ್ಶಯ, ಏವಂ ಭಾವನಾಂ ಕುರು ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಆದಿಶತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಾದೇಶೇನಾಪಿ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯುವರ್ ದರ್ಶನಂ ಇಸ್ ಮೌಲ್ಡೆಡ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದೇಶೇನಾಪಿ ತವ ದರ್ಶನಃ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಪರಿವರ್ತತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯತೆ. ಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಾಚರಣಮಪಿ ತದೇವ ಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಆದಿಷ್ಟಮಿತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕರೋತಿ. ಸಿ ಮಾತಾಪಿತೃಭ್ಯಾಂ ವಾ ಆದಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ, ಅಥವಾ ಗುರುಣ ಆದಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ವಾ ಆದಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ. ಕೇನಚಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಆದಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿನಯೇನ ಆದರಪೂರ್ವಕಂ ಕರೋತಿ. ಅಥವಾ ಕೇನ ರಾಗದ್ವೇಷೇಣ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ರಾಗೇಣ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ರಾಗಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮ ಭವತಿ. ದ್ವೇಷೇಣ ವಾ ಅನಾದರಪೂರ್ವಕಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ತತ್ ದ್ವೇಷಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮ ಇವ ಭವತಿ, ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ ಭವತಿ.
सि प्रत्येकस्मिन् इन्द्रियाणां संयोगे इन्द्रियाणां किमुच्यते प्रवृत्तौ प्रत्येकस्य कर्मणि उभयमपि भवति, शास्त्रीयं वा लौकिकं वा सर्वत्र भवति। एवं चिन्तनमपि मनसा कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्माणि उक्तानि मया। अधुना मनसा भोगोऽपि भवति। रागद्वेषादिपूर्वकं पश्यति चेत् रागपूर्वकं पश्यति चेत् भोगो भवति, अथवा शास्त्रोक्तरागं चेत् प्रीतिर्भवति। स्वमनीषिका भयं भवति। स्वेच्छया करोति चेत् भयं भवति, अथवा शास्त्रोक्तं करोति चेत् श्रद्धा भवति, विश्वासो भवति। श्रद्धा विश्वासः शास्त्रोक्ताः, स्वेन कृतास्तु भयनिमित्ताः भवन्ति, अथवा रागनिमित्तं वा द्वेषनिमित्तं वा। मनसः सम्बन्धो भवति, तत्सम्बन्धेन भोगादि अनुभवाः भवन्ति, ध्यानं वा भवति, भोगानुभवो वा भवति। ध्यानं भवति शास्त्रानुगुणं वा अथवा स्वेन कृतं वा अथवा लौकिकबुद्ध्या। अतः भाष्यकारेण उच्यते स्वाभाविक इत्युक्ते इन्स्टिङ्क्टिव्, नैसर्गिक। तत्र नैसर्गिकज्ञानकर्माणि भवन्ति। ज्ञानमित्युक्ते मनसः भावः, मनसः बुद्धिः इत्यर्थः। नैसर्गिकबुद्धिः अथवा नैसर्गिककर्म। कदाचित् एवं भवति प्रत्यक्ष अनुमानजनित। प्रत्यक्षजनित इत्युक्ते प्रत्यक्षानुभवः, तत्र शास्त्र आदेशो नास्ति। येषु दिनेषु सैन्स् एजुकेशन् इत्यादिकं केवलं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम् एव यद् ज्ञायते तदेव चिन्तयन्ति। श्रद्धाभक्त्यादिकं कुरु इत्युक्ते तत् अन्धविश्वासः न कर्तव्यः इति वदन्ति। श्रद्धाविश्वासं सर्वमपि अन्धविश्वासः कथं शक्यते वक्तुं? श्रद्धाविश्वासमपि शास्त्रविरुद्धं चेत् विवेकविरुद्धं चेत् तत् अन्धविश्वासो भवेत्। शास्त्रविरुद्धं विवेकविरुद्धं चेत्, किन्तु अस्मत् शास्त्रं तु विवेकविरुद्धं युक्तिविरुद्धं नास्ति। अस्मत् शास्त्रं किन्तु ते बैबल् कुरानादयो ग्रन्थाः तेषां विश्वासः इत्युक्ते युक्तिविरुद्धमपि तत् तेषां ग्रन्थे उक्तत्वात् अवलम्बनीयः आदरणीयः इति ते वदन्ति। डाग्मा इत्युक्ते को अर्थः? विश्वासः, न केवलं विश्वासः, तत् युक्तिविरुद्धे अपि विश्वासः डाग्मा उच्यते। अस्माकं युक्तिविरुद्धं शास्त्रोक्तं न भवति। युक्तेरतीतं भवेत् शास्त्रोक्तं, किन्तु युक्तिविरुद्धं न भवेत्। अत्र शास्त्रमपि युक्तिविरुद्धं न भवति, युक्तेरतीतं भवति। अत एव अस्मत् शास्त्रोक्तं विवेकजन्यं किमुच्यते युक्ति अविरुद्धं शास्त्रोक्तमेव विश्वस्य कुर्यात्। तदपि फलं मनसि कृत्वा, तत्रापि शास्त्रार्थग्रहणे अपि अविवेकेन शास्त्रार्थं न कुर्यात्। शास्त्रार्थमपि विवेकपूर्वकं मीमांसापूर्वकं शास्त्रार्थं निश्चित्य कुर्यात्। कदाचित् शास्त्रनाम्ना अविवेकः क्रियते, सम्यक् शास्त्रार्थो न निश्चीयते। कदा तेषां ग्रन्थेषु ते अब्रहं मतानां ग्रन्थेषु ते डाग्मा इत्युक्ते युक्तिविरुद्धमपि विश्वस्येत् इति वदन्ति। युक्तिविरुद्धमपि विश्वसेत्। अस्माकं युक्तिविरुद्धं शास्त्रोक्तमपि न विश्वसेत् इति अस्माकमस्ति। युक्तेरतीतं भवेत्। किन्तु अत एव अस्मत् विद्यालये सेक्युलर् इति कृत्वा तेषां युक्तिविरुद्धविश्वासः एव शास्त्रम्। अत एव तेषाम् अब्रहं मतग्रन्थानां लोकविद्यातः दूरं स्थापयेत्। लोकविद्यातः दूरीकरणाय सेक्युलरिसम् आनीतं। सेक्युलरिसम् किं करोति? युक्तिविरुद्ध तेषां ग्रन्थाः युक्तिविरुद्धम् उपदिशन्ति।
तेषां ग्रन्थाः युक्तिविरुद्धम् उपदिशन्ति। अत एव शास्त्रम् अत एव युक्तिविरुद्धं नोपदिशेदिति तद् दूरीकुर्वन्ति। तदेव सेक्युलरिसम्। किन्तु अत्र किम् आनीयते भारतदेशे सेक्युलरिसम् नाम मतग्रन्थान् दूरं त्यजेत्, दूरतः परिवर्जयेत् इति नियमम् अत्र आचरितुमिच्छन् किं कुर्वन्ति, हिन्दूधर्ममेव परिवर्जयन्ति। किन्तु ते मैनारिटी इति तेषां स्पेशल् रक्षणपूर्वकं तेषाम् उपदेशं कुर्वन्ति। पश्य, सेक्युलरिसम् इत्यस्य अर्थः कथं किमुच्यते, सम्पन्नः, कथं परिवर्तितः। सेक्युलरिसम् यदर्थं युक्तिविरुद्धशास्त्रस्य दूरीकरणाय आगतं सेक्युलरिसम् तेषामेव रक्षणाय कृतमभूत्, प्रवृत्तमभूत् भारतदेशे। सेक्युलरिसम् यस्य दूरीकरणाय सेक्युलरिसम् उत्पन्नं यूरोप् राज्येषु, यूरोप् खण्डे, तेषामेव रक्षणं विधीयते सेक्युलरिसम् इति नाम्ना भारतदेशे। किन्तु युक्त्यविरुद्धशास्त्रम् अस्माकम् अस्ति, किन्तु तथापि हिन्दूधर्मः दूरतः परिवर्ज्यते, दूरतस्त्यज्यते। सेक्युलरिसम् इत्युक्ते कम्युनलिसम् एव अभूत्। सेक्युलरिसम् यूरोप् खण्डे यदर्थम् उत्पन्नं तस्य पूर्णतया विपरीतमेव अत्र भारतदेशे जातम्। इदु क्रियेट् माडिद्दु प्राब्लम्। अस्य चिन्ता कुतो न भवति, अस्य विचारः कुतो न भवति। न कश्चन चिन्तयितुमेव नेच्छन्ति। अस्मत् साम्प्रदायिकाः किं मन्यन्ते, अस्माकम् अपौरुषेयप्रमाणं तेषां पौरुषेयप्रमाणं, एतावदेव। तेषां विवेकः साम्प्रदायिकानाम् अब्रहं मतविषये, अस्मत् शास्त्रविषये, धर्मविषये उभयोः तुलनां कथं कुर्वन्ति, तेषां पौरुषेयम् अस्माकम् अपौरुषेयम्, एकं वाक्यं। द्वितीयं, तेषां केनचित् मनुष्येन स्थापितम्, अस्माकं तु न केनचित् स्थापितम्, ईश्वरेण सृष्टिप्रारम्भात् आगतम् इति। तेषाम् एकग्रन्थाश्रितम्, अस्माकम् एकग्रन्थो नास्ति, अनेकग्रन्थाः श्रुतिस्मृतिपुराणानि अस्माकं सन्ति। एतदेव उपरितनः आपाततः एव कारणं दृष्ट्वा आपातविवेक एव कुर्वन्ति। आपात इत्युक्ते जानन्ति, उपरितलमेव, न तु निगूढतया। उपरितलमेव अन्ते आपातमेव विवेकं कुर्वन्ति। निगूढतया इत्युक्ते गूढ इत्युक्ते अन्तर्गत्वा सूक्ष्मतया विवेकं न कुर्वन्ति। तेषां ग्रन्थस्य अन्तः उपदिष्टविषयाः के इति तेषां विवेकं न कुर्वन्ति। केवलम् एकपुरुषेण प्रारब्धम् अथवा ईश्वरेण प्रारब्धम् अथवा एकग्रन्थं वा अनेकग्रन्थं वा अस्माकम् अपौरुषेयं तेषां पौरुषेयम्, एतदेव उपरितन एव विवेकं कुर्वन्ति, सूक्ष्मतया विचारं न कुर्वन्ति। तेषां शास्त्रोक्तम् इत्युक्ते युक्तिविरुद्धमपि शास्त्रोक्तं भवति, तं विश्वसेत् इति वदन्ति। अस्माकं शास्त्रमपि युक्तिविरुद्धं न भवेत्। अयं तु महान् भेदः, अतिमुख्यभेदः न विस्मर्तव्यः। विवेकानन्देनापि तत्र किमुच्यते, सर्वधर्मसम्मेलने सम्मेलने उक्तम्, अयं भेदः किमुच्यते, उद्घाट्य उक्तः, किन्तु अस्मज्जनैः तद्विस्मृत्य एव विचारं कुर्वन्ति, विवेकं कुर्वन्ति, उपरितनमेव। अस्माकं युक्तिविरुद्धं शास्त्रोक्तं युक्तिविरुद्धं चेत् नाङ्गीकुर्मः। अत्र पश्य भाष्ये किमस्ति, शास्त्रोक्तमपि विवेकः क्रियते युक्त्यविरुद्धत्वनिश्चयाय, युक्तिना अविरुद्धत्वनिश्चयाय अत्र विवेकः क्रियते। किन्तु तेषां तु युक्तिविरुद्धमपि अङ्गीकुर्वन्ति। शून्यात् जीवाः सृज्यन्ते,
ईश्वरः केवलं पुरुषरूपः व्यक्तिरूप एव जीवमात्रः ते से गाड इज ए पर्सन अस्मत् भारतीय भाषायाम् ईश्वरः तु एक जीवः एव गाड इज ए पर्सन ही कांट बी ए प्रिंसिपल गाड इज नॉट ए तत्वम् ईश्वरः न तत्वम् ईश्वरस्तु मनुष्यमात्रः मनुष्यवत् एक पर्सन दे वदन्ति जीवमात्रः अस्मत् भारतीय भाषायाम् ईश्वरस्तु जीवमात्रः यथा जीवस्य रागद्वेषादयो भवन्ति तस्यापि भवन्ति कर्तृत्वं भोक्तृत्वं रागद्वेषौ एते सर्वेपि भवन्ति ते स्पष्टं वदन्ति बाइबल गॉड इज ए पर्सन he can't be anybody else if you don't accept a person you can't understand bible iti bible व्याख्यानं पठितं मम समीपे अस्ति bible व्याख्यानम् आङ्ग्लवाण्याम् अस्ति God is a person means he is a jiva तर्हि एतत् अन्तर्गत्वा सूक्ष्मविषयान् कुतो न विवेचयन्ति अस्मत् पण्डितैर्न विवेकः न कृतः आपाततः एव गृहीत्वा प्रशंसा कृता विवेकः न कृतः शून्यात् जीवो जायते शून्यात् कथं जायते तत्र एकैव जन्म तत्रापि तस्य ईश्वरं विश्वस्यति ईश्वरात् जातोऽहं येषु पुरुषः मदर्थमेव मृतः एवं विश्वासात् मरणान् किमपि अन्यत् कार्यं न करणीयम् अन्यत् कार्यं कुर्यात् न वा कुर्यात् तत्र विकल्पो अस्ति कार्यान्तरं शास्त्रोक्तधर्माणि शास्त्रोक्तकर्माणि कुर्यात् न वा कुर्यात् केवलं विश्वासमात्रेण मरणानन्तरं शाश्वतस्वर्गं प्राप्नोति शाश्वत कथं भवति केवलम् एकपुरुष तत् चारित्रिकघटना इति ऐतिहासिकघटना इति विश्वस्येत् येषु मदर्थं मृतः इति ऐतिहासिकघटनां विश्वस्येत् ऐतिहासिकघटना इति विश्वासमात्रेण शाश्वतस्वर्गं भवति किम् नो चेत् शाश्वतनरकम् एकैव जन्म तत् पूर्वकर्म नास्ति पूर्वजन्म नास्ति पूर्वकर्म नास्ति तेन मनुष्याः ये उत्पादिताः तेषु ये भेदाः सन्ति ते भेदाः सर्वेपि ईश्वरकृताः एव पूर्वकर्म नास्ति अत्र युक्तिः का पश्य दर्शय अत्र युक्तिः का दर्शय सर्वं युक्तिविरुद्धम् एकैकमपि वाक्यं युक्तिविरुद्धं मनःकल्पना मात्रं युक्तिविरुद्धं कपोलकल्पना मात्रं ते मन्यन्ते डाग्मा इत्युक्ते युक्तिविरुद्धमपि तत्र उक्तत्वात् विश्वसनीयं डाग्मा शब्दस्य अनुवादो अस्मत् भाषायां नास्त्येव डाग्मा शब्दस्य विश्वासमिति वदन्ति अनेनैव अस्माकं मोहो जायते अस्माकं सी अस्मत् संस्कृतशब्दानाम् अर्थः विश्वासशब्दस्य अर्थः अन्यः अस्मत् संस्कृतशब्देन वेदान्तार्थकशब्देन अनुवादं कृत्वा वेदान्तार्थं तत्त्व आरोपयन्ति कथं वेदान्तार्थं तत्त्व आरोपयन्ति तत्र वेदान्तार्थः नास्ति कथं विश्वासशब्देन अनुवादः क्रियते डाग्मा इति शब्दं यथावत् आनीयात् डाग्मा शब्दस्य अर्थं ब्रूयात् अस्मज्जनेभ्यः डाग्मा शब्दस्य अर्थः कः रिलीजन् इति शब्दस्य अर्थः कः रिलीजन् शब्दस्य डाग्मा इत्यर्थः अस्मत् विश्वासः धर्मः अन्यः शास्त्रम् अन्यत् शास्त्रप्रमाणं शास्त्रप्रमाणजन्यं विश्वासः आचरणं च पश्य शास्त्रप्रमाणजन्यं विश्वासः शास्त्रप्रमाणजन्यस्य अनुष्ठानं शास्त्रप्रमाणम् अन्यः तस्य विश्वासो अन्यः तस्य आचरणं तस्य फलं च अन्यत् एतत् विवेकम् अकृत्वा डाग्मा इत्येव धर्मः इति अनुवादं कुर्वन्ति सर्वे धर्माः समानाः धर्मशब्दस्य प्रयोगः एव महान् दोषः मोहजनकश्च व्यामोहमेव जनयति क्रिएट्स् कन्फ्यूजन व्यामोहमेव जनयति अध्यासं जनयति परस्पर व्यामोह अस्मत् निगूढ़ वेदान्तार्थाः अस्मत् वैदिकभावाः तत्र आरोप्यन्ते तेषां दोषाः अस्मत् धर्मे आरोप्यन्ते तदेव दृश्यते सर्वत्र यदा सर्वे धर्माः समानाः उच्यन्ते
अस्मत् शास्त्रेषु उक्तस्य उत्तमविषयाः तेषु आरोप्य प्रशंसा क्रियते, तेषां दोषाः अस्मत् मते आरोप्य अस्मत् धर्माः निन्द्यन्ते। अयं महान् दोषः अनुष्ठीयते अस्मत् पण्डितैरपि, अस्मत् सामान्यजनैरपि, अस्मत् किमुच्यते पण्डितैरपि विद्वद्भिरपि तथैव क्रियते। अयं विवेकः न कृतः अनेकशतमानेषु अतीतेषु अपि। अत एव विश्वासशब्दस्य अर्थः एव अन्यः। डाग्मा इति अर्थः। अत्र स्वाभाविक, अत एव सेक्युलरिजम् इति महान् दोषः, महान् अन्यायः। सेक्युलरिजम् यत् आनीतं भारतदेशे हिन्दूधर्मस्य अभिभवनाय, अभिभवनं पीडनम् उत्पीडनाय, हिन्दूधर्मस्य उत्पीडनाय विनाशनाय च सेक्युलरिजम् आनीतम्। अस्मज्जनेभ्यः उपदिश्यते, अस्मज्जनाः एव सेक्युलरिजं पक्षे समर्थनां कुर्वन्ति, तस्य पक्षस्य सेक्युलरिजम् इत्यस्य समर्थनां कुर्वन्ति, तदानुगुण्येन चिन्तयन्ति, तदानुगुण्येन च वादं च कुर्वन्ति। अस्मान् विरुद्ध्य हिन्दूधर्मविरुद्धं च वादं कुर्वन्ति। दे आर्ग्यू अगेन्स्ट अस्। सर्वत्र विद्यालयेषु सेक्युलरिजम् उपदिश्यते, सेक्युलरिजम् नाम्ना हिन्दूधर्मः एव दूरतः परिवर्ज्यते। किन्तु तदेव अन्धविश्वासः आनीयते, तस्य विशेषरक्षणं क्रियते, दृश्यते सर्वत्र खलु। अयमेव महान् दोषः। अस्मत् शास्त्राणाम् अध्ययनं कार्यम् इति केचन वदन्ति। ओ अस्मत् शास्त्राणाम् अध्ययनं कार्यं, केवल अध्ययनेन न किञ्चित् जायते। अयं तु असकृद्दृष्टो मया। अस्मत् शास्त्राणां शङ्करभाष्यादीनां वेदानाम् उपनिषदां व्याख्यानानाम् अध्ययनेन किं जायते? यद्यद् अस्मत् शास्त्रेषु पठ्यते ज्ञायते तत्सर्वं तत्र आरोपयन्ति अस्मज्जनाः। प्रमाणम् इत्युक्ते अपौरुषेय प्रमाणं वेदादिकमपि बैबुलादिग्रन्थाः अपि तथैव इति मन्यन्ते। विश्वासः इत्युक्ते तथैव तत् मन्यन्ते। शास्त्रोक्तकर्माणि इत्युक्ते बैबल् ग्रन्थोक्तकर्माणि इति मन्यन्ते। स्वर्गः इत्युक्ते मोक्षम् इति वदन्ति। अस्मत् शास्त्रेषु यद्यदुक्तं तत्सर्वं तत्र आरोपयन्ति। अत एव केवल अस्मत् शास्त्रपठनेन विवेको न जायते, किन्तु उभयोर्तुलनया एव विवेको जायते। उभयोः तुलनया गुणदोषविवेकेन च तुलनापूर्वकम् अधीयीत विवेकं च कुर्यात्। उभयोः किमुच्यते? तत्त्वानाम् इत्युक्ते उपदिष्टतत्त्वानां, पदार्थानां, तत्त्वा इत्युक्ते द टापिक्स् डिस्कस्ड् इस् काल्ड् कैटगरीस् इति वदन्ति। द आइडियास् डिस्कस्ड् इस् काल्ड् कैटगरीस्। ऐडियास् द पदार्थाः इत्युच्यन्ते संस्कृते। तद् ग्रन्थोक्तपदार्थाः अस्मत् शास्त्रोक्तपदार्थाः, पदार्थास् ऐडियास्। अस्मत् शास्त्रोक्तपदार्थाः तेषां ग्रन्थोक्तपदार्थाः, तेषां परस्परतुलनया विवेकपूर्वकम् अध्ययनं कुर्यात्। तदैव तत् सूक्ष्मभेदः अवगन्तुं शक्यते। गुणदोषौ च सारासारता च गुणदोषौ च अवगन्तुं शक्यते। गुणदोषौ च अवगन्तुं शक्यते, सत्यम्। अत एव स्वाभाविकबुद्धिः सर्वेषाम् अस्ति। स्वाभाविक इत्युक्ते दट् नैसर्गिक, इन्स्टिङ्क्टिव् इत्युक्ते एनिमल् इन्स्टिङ्क्टिव्, एनिमल् इन्स्टिङ्क्ट्। स्वाभाविक प्रत्यक्ष अनुमानजनित, प्रत्यक्षजनितज्ञानमपि स्वाभाविकमेव। देन् अनुमानप्रमाणजनितमपि स्वाभाविकमेव। प्रत्यक्षज्ञानजनित स्वाभाविक अनुमानजनित दृष्टप्रयोजन। सी कर्माचरति दृष्टप्रयोजन। इहलोकफलप्राप्तये एव कर्माचरति। ज्ञानमित्युक्ते चिन्तनं ध्यानमपि दृष्टप्रयोजनाय, इहलोकप्रयोजनाय।
दृष्टप्रयोजनाय कर्म आचरति, दृष्टप्रयोजनाय चिन्तनं ध्यानमपि करोति, एतत् सर्वमपि लौकिकमेव। सो दृष्टप्रयोजन कर्मज्ञानभाविताः असुराः। तादृशकर्मज्ञानैः भाविताः इत्युक्ते प्राप्तसंस्काराः। भावना इत्युक्ते संस्कारः। भावना इत्युक्ते मनसः भावः, मनसः भावना इत्युक्ते संस्कारः। भावना भाविताः, संस्कारेण संस्कृताः, ಅಂದರೆ प्राप्तसंस्काराः इत्युच्यते। ಅಂದರೆ अत एव आधुनिकविद्या किं करोति? हिन्दुभ्यः एव लौकिकभावना प्रत्यक्ष अनुमानजनितविषयाणामेव चिन्तनं कुर्यात्। प्रत्यक्ष अनुमानजनितविषयाणामेव चिन्तनम् आचरणं भावना कुर्यात्। अतीत्य च परलोकं श्रद्धाभक्त्यादिकं न चिन्तयेत्। किन्तु तेषां शास्त्रेषु, तेषां विद्यालयेषु, तेषां ग्रन्थस्तु विशेषतया ते अध्ययनं कुर्युः। अस्माकं तु लौकिकविद्या एव उपदिशेत्। इत्युक्ते आसुरविद्या हिन्दुभ्यः उपदिशेत्, तेषां मतविद्या तेभ्यः उपदिशेत्। अयमर्थः सेक्युलरिजम् इत्यस्य, सेक्युलर् वादस्य अयमर्थः। भेदः अवगतः? शास्त्रजनितज्ञान पुनर्पठामि आदितः वाक्यं। शास्त्रजनितज्ञानकर्मभाविताः। शास्त्रजनितज्ञानं, शास्त्रजनितकर्म। शास्त्रजनितज्ञानमित्युक्ते मनसः भावना। भावना कुत्र भवति? पदार्थानां दर्शने भावना भवति। दर्शने सामान्यतया धनं दृष्ट्या किं भवति? भोगपदार्थं दृष्ट्या भोगासक्तिर्जायते। अयो अहो सुन्दरमस्ति इति। धनं दृष्ट्वा अहो मह्यम् अपेक्षितम् इति आशा किमुच्यते, इच्छा जायते, तृष्णा जायते। स्त्रियं दृष्ट्वा अपि तृष्णा जायते। किन्तु शास्त्रं वदति किमुच्यते, ब्रह्मचारिणः शास्त्रोपदेशः सर्वेपि स्त्रियः मातृत्वेन पश्येयुः, तत्र भोगबुद्धिं न कुर्यादिति, आसक्तिं न कुर्यादिति। किन्तु गृहस्थस्य स्वभार्यां विहाय परस्त्रीषु मातृबुद्धिं कुर्यात्। मातृबुद्धि इत्युक्ते भोगबुद्धिं न कुर्यात्, आदरबुद्धिं कुर्यात् इत्यर्थः। श्रद्धां कुर्यात्, आदरबुद्धिं कुर्यात्, भोगबुद्धिं न कुर्यात्। पश्य, इस्लां मते स्त्रियं दृष्ट्वा परस्त्रीं दृष्ट्वा भोगबुद्धिं न कुर्यादस्ति किम्? तेषां परस्त्रीषु भोगबुद्धिमेव कुर्यात् इति अस्ति। तदैव स्वर्गं गच्छति। हिन्दुस्त्रीणाम् अनुभवेन बलात्कारेण च स्वर्गं गच्छति इति तत्र उच्यते। किन्तु अत एव सर्वे धर्माः समानाः इति शक्यते वक्तुम्? अत्यन्तं मूर्खतनमेव, मूर्खत्वमेव इदं। तनशब्दो नास्ति संस्कृते, मूर्खत्वमेव। तनमिति कन्नडशब्दः, तेलुगुशब्दः। मूर्खत्वं मूर्खता इति वदेत्, न तु सामान्यमूर्खता, अत्यन्तबलीयमूर्खता, निगूढनिबिडमूर्खता। सर्वे धर्माः समानाः इति निगूढनिबिडमूर्खता इति, सामान्यमूर्खत्वं न। अत एव शरीर आच्छादनं किमर्थं क्रियते स्त्रीणां? तेषां दर्शनेनैव आकर्षणं जायते, मोहो जायते इति। परस्त्रीषु मोहः तेषां परस्त्री इत्युक्ते तेषां मुसल्मान् स्त्रीषु मोहं न कुर्यात्, किन्तु अन्य मुसल्मानेतर स्त्रीषु मोहं कुर्यात्, बलात्कारं वा कुर्यात्, न दोषः। स प्रत्युतः स्वर्गं गच्छति तथा कृते चेत्। तत्र इन्द्रियनिग्रहः मनोनिग्रहो नास्त्येव। किन्तु अस्माकं पदार्थेषु, एकैकपदार्थेषु भोगबुद्धिं न कुर्यात्। भोगाय कस्य पदार्थस्य भोगाय विनियोगः? शास्त्रोक्तपदार्थानां भोगाय विनियोगः। तत्रैव धर्मसम्मतः भोगः। धर्मानुगुण्येन भोगः इत्युक्ते यत् स्वयं सम्पादयति तस्मिन् भोगबुद्धिं कुर्यात्। यत् स्वपत्नी भवति तस्मिन्नेव भोगबुद्धिं कुर्यात्। यत् स्वगृहं भवति, धनेन क्रीतं गृहं मम गृहम् इति ममकारं कुर्यात्। स्वजनेषु ममकारं कुर्यात्, स्वपदार्थेषु भोगबुद्धिं कुर्यात्,
स्वस्त्री स्वस्त्री किमुच्यते स्वस्त्रियां भोगबुद्धिं कुर्यात् तावदेव तदपि शास्त्रसम्मतं धर्मसम्मतम् अन्यत्र न कुर्यात् शास्त्रोक्तविषयाद् अन्यत्र भोगबुद्धिं न कुर्यात् आदरबुद्धिं कुर्यात् ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಜ್ಞಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಭಾವನಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಇತಿ ಭೇದಂ ಕರೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮನೋಭಾವನಾಃ ಕಥಂ ಭವೇಯುಃ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಭಾವನಾಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏವಂ ಭಾವನಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಏವಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಭಾವನಾಸ್ प्रत्येकस्मिन् पदार्थे प्रत्येकस्मिन् कर्मणि प्रत्येकस्मिन् चिन्तने शास्त्रम् उत्तम भावनां प्रेरयति सात्विकभावना करणाय प्रेरयति आदिशति अधस्तन भावनां त्याजयति इदं शास्त्रोक्त उपदेशः शास्त्रोक्त उपदेशः कस्मिन् प्रवर्तते अस्मिन् विषये प्रवर्तते शास्त्रजनित ज्ञानकर्म भाविताः ते देवाः भवन्ति मनुष्येषु एव ये शास्त्रजनित ध्यानं कुर्वन्ति शास्त्रजनित फीलिंग्स देयर फीलिंग्स थॉट्स शास्त्रजनिताः भवन्ति कर्माणि च शास्त्रजनितानि भवन्ति ते देवाः भवन्ति अन्ये च अशास्त्रीयाः केवल लौकिकदृष्ट्या स्वाभाविकदृष्ट्या यद्यद् आचरन्ति यद्यद् भावनां कुर्वन्ति ते असुराः उच्यन्ते अत्र पश्य अस्मत् शास्त्रे दैवासुर विभागः तेषां वर्णनं तेषात् लक्षणं पश्य लक्षणमित्युक्ते डिस्क्रिप्शन् देवाः के असुराः के कथं वर्णयति पश्य एवं अन्योपि अर्थः तेषां लक्षणं कृतं शास्त्रजनित ज्ञानकर्म भाविताः इति अन्यदुच्यते व्युत्पत्त्यर्थः उच्यते यौगिकार्थः द्योतनाद्देवाः समयो जातः किञ्चित् वाक्यद्वयेन समापयामि द्योतनाद्देवाः देवशब्दः दिव् देवपूजा दिव् इत्युक्ते अनेक अर्थाः सन्ति अनेक इत्युक्ते दिवकान्तौ इति नो द्वित्रा अर्थाः एव दीयन्ते किन्तु दश अर्थाः सन्ति दिव् इति देवाः दिव्यन्ति इति देवाः इति द्योतनात् द्योतन इत्युक्ते प्रकाशवन्तः प्रकाश इत्युक्ते सात्विकाः इति शुद्धाः सात्विकाः विवेकवन्तः सात्विकाः देवाः इति इक असुराश्च ते के असुराणां स्वेषु असुषु रमणात् असुराः असु इत्युक्ते प्राणः प्राण इत्युक्ते इन्द्रियाणि इन्द्रियभोगे एव ये रता भवन्ति ते असुरा भवन्ति इन्द्रियभोगे एव तत्र शास्त्रोक्तसंस्कारो यस्य नास्ति केवल इन्द्रियभोगेषु एव रताः भवन्ति ते असुराः उच्यन्ते अस्तु विस्तरेण आगामि पाठे वक्ष्यामि विस्तरेण इत्युक्ते अभूत् तत् अग्रे वक्ष्यामि मूलार्थस्तु वाक्यस्य अर्थस्तु विस्तरेणैव वर्णितः आगामि वाक्यम् उत्तरवाक्यं तु आगामि पाठे वक्ष्यामि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः